إمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن سيرين حلمون سيسمو تقرب يزي حلم بالبيتها يثر علما بوقت يدفق على لو دفيت ما نم ما يدرسبت يوقت ركله يدرسال يجنزابي صفاتون سيايو قرط أنت نعمان አሉ ወቃትን ከማን ነው የምትማራሉ አይኔ ንግዱ ላይ እንጂ ወቃቱ ላይ አልበረታው ማለት አንድም ምክር ሰጥ አላህ የተለየን አቅል ሰጥቷል ወቃት ይሄ አእምሮ በንግድ አይረካም ወደ ወቃት ተመለሳል ወደ ዒልሙ ዓለም ካልመጣ አእምሮ ስፋቱ ጥልቀቱ ንግድ አይረካው ማለት እሳቸውም ብቃቱን ሲያዩ ከኔ ጥግ እሱ እንጂ ማንም እንዳይቀመጣል أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 10 ዓመት ከሐማድ ዒልም ነው አጥቶካ አእምሮዬ ሰፊ ነው 10 ዓመት ቀርቻለሁ ለምን ነው ከሳቸው ቁጭ የምቀራው እኔ ምላቀራ አልኳል አንዳንድ አይነት ስሜት ይመጣል ሸኾችህን ረግጥ ለመድ ውስጥ በስሜት ይናጣል መስጂድ ገባው አለ ጆን በሪጅ ላቀራ ልክ ስገባየዋቸው ልቤ መሸከም አልቻለም እሳቸው መናጣ ስራቸው መጥቼ ቁጫለ ሳስተምር ፈትዋ ይመጣልኛል መልስ ሰጣለሁ ወደ 60 የሆኑ ከባድ ጥያቄዎች መጡልኝ መልስና ጽፈው ነበር ከዛም ከሁለት ወር በኋላ ሸፌ ሲመለሱ የተጠየቁትን ፈትዋና መልሱን አሳየዋቸው 40 ጋር ተስማማና 20 ግን ተሳሳህናል አሃ ይቀርኛል ሐማድ እኮ ከሞቱ በኋላ ሸኼ ይላል ሶላትን አልሰገድኩም ለሱ ከወላጆቼ ጋር ሲፋር የጠየቁለት ይዋል ዛሬ ከስርህ ቁጭ ብሎ ተመሩ ምናልባትም እስልምናን ካንታውቆ አንተን ቲክቶክ እና ፌስቡክ ላይ አውጋጅ ወጣቱ ሸኾቹ ሲሞቱ ሙስተራሁ ምን ተገላገልናቸው እሚል ትውልድ ስናይ አቡ ሐኒፋን እንዴት እንደተምሳሌ ታናለ አቡ ሐኒፋ አላህ የተለየ ዕውቀትን ብቃት ይሰጣቸው ይሄን ዕውቀት ይዘውጡና ፍቅህ የሚባለውን ትምህርት መሰረቱን ጣሉ ማንም እኮ ይላሉ ኢማም ሻፊዒያ መዝሐብ መስራት ናቸው ማንም ሰው ስለ ፍቅህ ከተማረ የአቡ ሐኒፋ ጥገኛ ቢሆን አቡ ሐኒፋን አግኝተው ታውቃለህ አልኳት አዎን አንድን ሰው ተመለከትኳሉ ተከራክሯቸው ነው ቆሞ አቡ ሐኒፋ እኮ ቢፈልግ ይሄን የመስጂዱን ምሰሶ ወርቅ ነው ቢልህ በመረጃ ያሳምናል ሎጂክ ላይ ይችላልቸዋል ሰው ሊከራከራቸው ሲመጣ ሁለት መስፈርት ያቀርባሉ በቁርአን ታምናለህ በቁርአን እንከራከረ ይላል በቁርአን ካላመንክ ደግሞ በሎጂክ እንርታ ይላል ቁጭ አርገው ያሳምናል ቃዲው ምን ነከዋል እዚህ ክስተት ላይ እኮ 6 ነገር ተሳስቷል ተመልከቱ 6 ነገር አንደኛ እብድ ሰው አይገረፍም ሶላትንም አላህ ትተወለታል አይደለም ግርፋት ሁለተኛ መስጂድ ላይ ነው ይገረፋል መስጂድ ላይ ሰው አይገረፍም ሶስተኛ አቁሞ ነው ይገረፋት ሴቶች ቁጭ ብለው ነው የሚገረፉ አራተኛ ከሳሽ መገኘት አለበት ዝሙተኛ የተባሉት ወላጆቹ ቆመው እነሱ ነው ግርፋቱን የሚያዩ ይሄንም አራተኛ ተሳስቷል አምስተኛ ሁለቴ ነው ይገረፋት ለሁለቱ ብሎ አንድ ሰው ህዝብ ቢሳደ በህዝብ ልክ ይገረፋል ስተት ነው አንዴ ነው የሚገረፈው የሚያስገርፍ እንኳን ሁለቴ ቢገኝ አሉ ስድስተኛ ስተቱ አንዴ ተገርፉ ቆዳው ሲጠግግ ነው ሌላ ግርፋት ይደረግ አንድ ክስተት 6 ስተታው አቡ ሐኒፋ ዕልም ብቻ አልነበረም አቢድ ነበር ስለ ዒባዳ ሲጠየቅ እሳቸው የሚያል ሰጋጅ ካነ ይሰማ ወትር ምሰሶ ነበር የሚባሉት አቡ ሐኒፋ ለሊት ቆመው ሲሰግዱ ከማርዘማቸው የተነሳ ምሰሶ ይሏቸው መዝሃብ የሌለው ትውልድ ዕውቀትን ከራሱ የጀመረ ትውልድ ያን ሁሉ ፕሬዠር ያን ሁሉ ድል የረሳ አዲስ ትውልድ ወላሂ አካዱ አጅዝም ይላል በአላህ ይሁንብኝ እኮ ልቆርጥ ወስናለሁ ان الحق المبين لا يخرج عن المذاهب الاربع እውነተኛው ሐቅ እኮ ከአራቱ መዝሃቦች አይወጣም እነዚህ መዝሃቦች ትላልቅ ስኩል ኦፍ ቶት ትላልቅ አስተምህሮት ዑለማው ሁሉ ዕውቀቱን ያፈሰሰበት ትምህርት ማለት አልহামዱሊላህ بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الحمد لله خير ما استفتح المتكلم بكلمه وأفضل ما فاح ناطق بفمه رب حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الكائنات تسجد أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد يا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه جوابا ويا من رد يوسف بعد در إلى من كان ينتحب انتحابا ويا من اختار آل عمران
وجازاهم بما قدموا الثواب. ويا من آوى أهل كهف وأدناهم إليه قربا، ويا من خص أحمد بالصفاء وأعطاه الرسالة والكتاب. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما تراه من سوء حالي. عصيتك ربي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. لعمرك ليت أمي لم تلدني، ولم أوضدك في ظلم الليالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لسؤالي. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عز وارتفع، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وآمينه على وحيه. فبلغ من ربه الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله، نور يلوح ويشهد، وشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان تعبد. فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند. فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. عباد الله، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله. ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المباركون، اليوم نتحدث عن سير أئمة الأعلام وعن مصابح الدجى ونور الهدى. زاري الله فكادك هنا كلمة بزوس لهونوت عن جزوف سبقنا نسالف. يا أئمة ሁሉ አባት የተለየ ክብርና ስም የተቸራቸው ከሳቸው በኋላ ሁሉ የመጡ ኢማሞች ኢማሙል አዕዘም ታላቁ መሪ ታላቁ ኢማም ስላሏቸው ትልቅ ስብዕና ገጾችን እንገልጻለን። ገጻቸው ብዙ ነው። ታዋቂ ዓሊም ማንም አይወዳደራቸው፣ በመረጃና በክርክር ብቃታቸው ሁሉን ያሳኑ፣ በዒባዳቸው የበረቱና የጠነከሩ፣ ከዛም አልፈው ውብ ስነ ምግባርና ጥሩ ስብዕና ያላቸው፣ ከዛም አልፎ ሀብታም ነጋዴና ታታሪ ሰራተኛ አላህ ቀለመ ብዙ ስላረጋቸው አንድ ትልቅ ስብዕና እናነሳለን። የሳቸው የደረሳቸው ደረሳ ኢማሙ ሻፊዒ ስለሳቸው ሲናገሩ የፍቅህን ዕውቀት የፈለገ ሁሉ የዚህ ታላቅ ስብዕና ጥገኛ ነው ይላል። እብኑ ኹልዱን ታዋቂው የታሪክ ጸሐፊ ስለዚህ ታላቅ ስብዕና ሲናገር የፍቅህ ዕውቀታቸው የሚደረስበት አይደለም ሲል ምስክርነቱን ይሰጣል። የመዛሂቦችን ታሪክ ካወሳ በኋላ ሌሎቹም ስለሳቸው በርካታ ነገር የተናገሩላቸው ታላቁን ኢማም ገጽ ዛሬ እንገልጻለን። የታላቁን መዝሐብ መስራች ስለሆኑት ኢማም አልአዕዘም አቡ ሐኒፋ አኑዕማን። ስማቸው ኑዕማን ይባላል። ላኪን ከብዕርና ከወረቀት ጋር ካላቸው ትስስር የተነሳ በነበሩበት ሀገር ላይ ሐኒፍ ማለት ብዕር ነው የሚሉ ሙአሪኾች አሉ። የብዕር አባት፣ የጸሐፊው አባት እንደማለት። እኒህ ትልቅ ሰው የልጅነት ዕድሜያቸው የጀመረው ነጋዴ ነበሩ።
አባታቸው